गलबात जरूरी है। गलबात जरूरी है किसी भी मसले का हल करने दे लई। सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर दे अज गल करांगे किसानां दी। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों ऐलान किया गया 26 तारीख नूं देशवासियों नूं काला दिहाड़ा मनाउण दी अपील की गई है। किसानां ने की है। किसान आगू बलबीर सिंह राजेवाल ने की है। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं गलबात दे लई चिट्ठी लिखी गई है। कोरोना दी वैक्सीनेशन सरकार मुफ्त करे। उन्होंने कहा कि जो तमाम दावे किए जा रहे हैं कि दिल्ली के बरूहां ते डटे किसानां तक वैक्सीनेशन दवाइयां तमाम मेडिकल सहूलतां पहुंचाई जा रही ने। तो बलबीर सिंह राजेवाल ने इसकी निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह का कुछ भी नहीं है। अपने पद्धर से किसानों के पुख्ता बंदोबस्त ने किसानों के वैक्सीनेशन की उन्होंने हुण अपील की है। सेहत विभाग का कोई भी डॉक्टर उन्होंने कहा कि किसानों तक हाल तक नहीं पहुंचा। केंद्र सरकार दे नाल असीं गलबात दे लई तैयार हाँ। असीं पीएम नूं गलबात दे लई चिट्ठी लिख दी है। 26 तारीख नूं देशवासियों नूं काले झंडे लगा के रोस जाहिर करने की अपील भी राजेवाल ने की। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਫਾ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ। और असी रीसेंटली एक चिट्ठी लिख के भी प्रधानमंत्री नूं कहा बई तुहाडी वो जिहड़ी एक काल दी दूरी है वो कित्थे है। साडे ते इल्जाम लाउण दा जिहड़े पंजाब सरकार दे मंत्री कहंदे ने भी जिहड़ा मोर्चे चों आउंदा वो पहला अपना टैसट करवा के पिंड च जावे। पहला उन्हां नूं बेनती करूँगा भी तुहाडे अपना घर साफ नहीं हुंदा, आ जाओ असीं तुहानूं टैसट करवा दईए। उत्थे तुहाडे कोल फैसिलिटी की है। ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰੋ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੋ ਔਰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਓ। ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ 20-25 दिन ਪਹਿਲਾਂ सोनीपत एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा असीं वैक्सीनेशन करनी चाहुंदे हां। असीं उन्होंने कहा अपनियां टीमां भेजो। 20-25 दिनां च अज तक एक भी डॉक्टर कोई उत्थे साडे जिहड़े ना टिकरी ना गाजीपुर ना इत्थे कुंडली किसी नाके ते एक भी डॉक्टर वैक्सीनेशन वास्ते नहीं गया। जे तुसीं हाले भी गलबात नहीं करोगे तो असीं बंगाल च चाढ़ा छकाता। यूपी दियां पंचायत इलैक्शनां विच अंदोलन का ही असर सी क्योंकि यूपी के लोग उत्थे आके बहिंदे ने। उत्थे बुरी तरह पंचायत इलैक्शन भी हारे। जे हाले भी ये ठीक राह ते नहीं आउणगे तां असीं यूपी और उत्तराखंड वाले पासे कंपेन शुरू करन वाले हां। आउंदियां इलैक्शनां तक इन्हां दा उत्थे भी मांजा फेर देंगे। हौली हौली सारे देश चों पट देंगे। तो केंद्र सरकार ते किसान जथेबंदियां दे दरमियान बंद रास्ता, जो बंद वार्ता दा रास्ता सी, बंद दरवाजे सन, उसनु खोलण दी पहल संयुक्त किसान मोर्चे ने कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा कि चिट्ठी कह दी है, लिख दी है देश के प्रधानमंत्री तक कि एक राउंड टेबल मीटिंग होनी बहुत जरूरी है ताकि मसले का हल हो पाए। अनमोल गुलाटी साडे नाल जुड़ चुके ने। अनमोल, जो वार्ता दे बंद दरवाजे सन कि एक बार फिर तो खुलणगे क्योंकि किसानों ने साफ लहजे दे विच कह दिता है कि कोरोना काल है, वार्ता बंद है, लेकिन कोरोना दा रस्सा हस्पताल है, किसानों दा रस्सा पार्लियामेंट है। 26 मई नूं संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी है। जो चिट्ठी लिखी है उस तो बाद की लगता है कि सरकार एक बार फिर तो टेबल से बैठने के लिए तैयार होगी। अनमोल, आवाज आ रही है?
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ जो एक संघर्ष चल रहा है, गलबात लगातार की जा रही है, संघर्ष खत्म नहीं किया जाएगा जब तक खेती कानून वापस नहीं ले जाएंगे। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले दे विच सुनवाई की और अंतरिम रोक इन्हां कानूनां ते लगाई है, लेकिन किसान अड़े हुए ने कि खेती कानून सिरे तो खारिज होने चाहिए ने। लेकिन दूजे पासे केंद्र सरकार का पक्ष है कि कोई ठोस प्रपोजल किसान लेके आउण। किसान जो मांग कर रहे हैं कि खेती कानून रद्द करने चाहिए ने, सरकार उस दे लई इत्तेफाक नहीं रखती है। सरकार हर तरह का सोध करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान कहते हैं कि कोई सोध नहीं चाहिए, खेती कानून सिरे तो खारिज होने चाहिए ने। सो कोरोना काल के दौरान एक काफी लंबा वक्त गुजरिया। 11वें दौर की मीटिंग हुई, उस तो बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है। तमाम मीटिंगां बेसिट्टा रही ने। सरकार एक पासे बजिद है इस चीज के लिए कि खेती कानून खारिज नहीं होंगे, दूजे पासे किसान अड़े हुए ने कि सोध नहीं चाहिए, खेती कानून रद्द होने चाहिए ने। इस तो घट उन्होंने होर कुछ नहीं चाहिए है। और सरकारी पक्ष तो ये प्रतिक्रियावां आईयां ने कि राउंड टेबल मीटिंग होए, उसके लिए जरूरी है कि किसान एक ठोस प्रपोजल लेके आउण जिससे विचार किया जा सके। लेकिन किसानों का साफ लहजे दे विच कह दिता है कि 26 मई नूं 6 महीने हो जाने हैं। 26 मई तक अगर उन्होंने मसले का हल नहीं होया, अगर खेती कानून रद्द नहीं होए, अगर टेबल ते गलबात नहीं हुई तो काले झंडे लहराए जाएंगे, संघर्ष तेज किया जाएगा। अनमोल गुलाटी साडे नाल जुड़ चुके हैं। अनमोल की जानकारी, 26 जनवरी तो बाद जो आखिरी दौर की मीटिंग हुई, गलबात हुई, वो भी बेसिट्टा रही, लेकिन हुण की लगता है कि 26 मई तो पहला कोई गलबात सिरे चढ़ पाएगी? बिल्कुल तौर पर जेकर गल की जाए, जिस तरीके एक चिट्ठी जी की है वो भेजी गई है किसानों वालों, किसान सिख किसान मोर्चे वालों देश के प्रधानमंत्री उन्होंने वालों एक सदा दिता गया कि गलबात का दौर जोड़ा है वो अगे बढ़ाया जाए। इस तो पहला 22 जनवरी को आखिरी जी बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद अजे तक कोई जरा की राबता किसी भी तरीके का कायम नहीं किया गया। तो तमाम कहा जा सकता है कि इन बातचीत का दौर जो चल रहा है जिसे अपनी मंग रखी जा रही थी कि किसानों वालों भी, तो दूजे पासे जी सरकार वालों भी अपनी डिमांड जी रखी जा रही थी, कंडीशन रखी जा रही थी। उन्होंने हुण जो कहा जा सकता है कि फ्लैक्सीबिलिटी हुण जरूर नजर आ सकती है कितने कितने। हालांकि जेकर गल की जाए जिस तरीके बलबीर सिंह राजेवाल उन्होंने साफ तौर पर क्लीयर कर दिता कि पहला भी डिमांड थी अनमोल एक सेकंड, हरजीत सिंह गरेवाल साडे नाल जुड़े ने। हरजीत जी, 22 जनवरी को आखिरी दौर की गलबात हुई सी, उस तो बाद कोई गलबात नहीं हुई, कोरोना की दूसरी लहर भी चल गई, तमाम रस्ते उस तो बाद वार्ता दे बंद सी, दरवाजे बंद सी। कि लगता है जो चिट्ठी है तमाम दरवाजे खोल पाएगी गलबात दे? चिट्ठी इन्होंने गलबात नूं अगे वधाउण लई नहीं लिखी। चिट्ठी तो एक प्रोपेगंडा है। इन्होंने 10-12 घट्टो घट्ट साडे सेंट्रल मिनिस्टर ने फोन करके कहा कि भाई कोई भी एक्सैप्टेबल प्रपोजल ले आओ, 2 घंटे बैठ के गल खत्म करिए, क्योंकि 11 बार 7-7 घंटे साडे 3 मिनिस्टर बैठे आ, कोई गल खत्म नहीं हुई। तो वो तो एक इन्हां दा जिहड़े कम्युनिस्टां दा तरीका हुंदा वो तरीका, ये 22-24 जथेबंदियां बिल्कुल एग्री ने इस वेले गल नूं खत्म करन लई और किसानां नूं घरी वापस लिआउण लई। पर विच जिहड़े 5-7 कम्युनिस्ट ने, जोगिंदर यादव वर्गे लोग ने, वो हनन मौला है, कविता है और बाकी दर्शनपाल वगैरह, ये खत्म नहीं करना चाहते गल, ठीक है ना। और खत्म किसान नहीं करना चाहते कि सरकार नहीं करना चाहते? सर किसान नहीं करना चाहते। किसान तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वो चीज चाहिए नहीं जो दी जा रही है। वो सारा कुछ ही सच बोलते हैं। बाकी देश के 800 किसान संगठन ने, 40 कहते हैं कि काले कानून आ, 760 कहते हैं गोरे कानून आ। तर्क संगत गल्लां जिन्नियां ने वो सरकार मनण वास्ते तैयार है। जे कोई जिद्दी गल करन उस तरीके नाल कोई गल करन दा फायदा ही नहीं है। इन्हां नूं बार-बार कहा कोई एक्सैप्टेबल प्रपोजल आ, आप सलाह करके लै आओ,
ਔਰ ਉਸ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਧਮਕੀ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੀ, ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ ਵਿਰੋਧ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਖੋਈ ਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ 5-7, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਟੀਮਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਾਣ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ तमाम ਗੱਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋ ਹੈ ਝੂਠ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਟੰਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, 33 ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦਨ ਆਇਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੋ, ਆਗੂ ਵੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ RT-PCR ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ RT-PCR ਕਰਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। RT-PCR ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਪਥੀ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 11 ਵਾਰ 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਈਵਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਪਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿੱਚ ਕਈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, 20 22 ਜਾਂ 24 ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ, ਤਿਆਰ ਨੇ ਬੈਠਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੀ ਵੈਦ ਜੀ ਤੋਂ, ਇਸਦਾ ਵੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਰੱਖ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ ਭਰਾਓ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਚਲੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਦ ਗੱਲ ਹੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਵੈਦ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਤੈਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘਰੇ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਜੀਤ ਜਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਉਹ ਪਹਿਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲ ਕਰੇ ਸਰ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੀ 10-12 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਗਗਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੂਗਾ ਜਲਦੀ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਏ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। तमाम ਕਿਟਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ एक्सेप्ट करन तो मना करते हैं। लेकिन दूजे पासे किसान कहते हैं कि वैक्सीनेशन कोई मैडिकल सहूलतां उन्हां तक पहुंच ही नहीं रही।